பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. வெள்ளையர் ஆராய்ச்சி, நல்லதும் கெட்டதும். இப்போது தேசம் இருக்கிற துர்தசையில் ஓரியண்டலிஸ்ட், இண்டாலஜிஸ்ட் எனப்படுகிற வெள்ளைக்காரர்களும் அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றுகிற நம்முடைய ஆராய்ச்சியாளர்களும் சொல்லுகிறதிலிருந்துதான் வேதங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. வேதங்களை பற்றி ரொம்பவும் உபயோகமான பல ஆராய்ச்சிகளை வெள்ளைக்காரர்கள் பண்ணி இருப்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். அவர்களுடைய தொண்டுக்கு நாம் நன்றி சொல்லத்தான் வேண்டும். மேக்ஸ் முல்லர் போல பலர் வாஸ்தவமாகவே வேதத்தில் உள்ள கௌரவ புத்தியினாலேயே எத்தனையோ பரிசிரமப்பட்டு தோண்டி துருவி சேகரம் பண்ணி ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள். வால்யூமாக புஸ்தகம் போட்டிருக்கிறார்கள். சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்று 200 வருஷங்களுக்கு முந்தி கல்கத்தா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தவர் ஆரம்பித்த ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி போட்டிருக்கும் வைதீக புஸ்தகங்களை பார்த்தாலே பிரமிப்பாயிருக்கும். மேக்ஸ் முல்லர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உதவியுடன் சாயண பாஷ்யத்தோடு ரிக்வேதத்தையும் இன்னும் பல ஹிந்து மத நூல்களையும் சீரீஸாக அச்சிட்டிருக்கிறார். இப்படி இங்கிலீஷ்காரர்கள் மட்டுமின்றி ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ருஷ்யா தேசத்தவர்களும் நிரம்ப உழைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணியுள்ளனர். கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்ததை விட இந்துக்களின் வேதங்களை நாம் கண்டுபிடித்ததுதான் பெரிய டிஸ்கவரி என்று கூத்தாடிய வெள்ளைக்காரர்களும் உண்டு. தேசம் முழுவதும் சிதறி கிடந்த வேதாங்கங்களை கண்டுபிடித்து தர்ம, கிரஹ்ய, ஸ்ரௌத சூத்திரங்களோடு மொழிபெயர்த்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். வைதிக சாஸ்திரங்கள் மட்டுமின்றி குண்டலினி தந்திரம் பிரபலமானதே ஆர்த்தர் அவலான் என்கிற சர் ஜான் உட்ராபின் புஸ்தகங்களால் தான். நம் கலாச்சாரத்தின் மற்ற அம்சங்களுக்கும் உதவிய வெள்ளைக்காரர்களும் உண்டு. கர்சன் வைஸ்ராயாக இருந்தபோது புரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் மோனுமெண்ட்ஸ் என்று சட்டம் கொண்டு வந்ததால் தான் நம்முடைய கோயில்கள் முதலியவற்றை யார் வேண்டுமானாலும் இடிக்கலாம் என்ற நிலை மாறிற்று. ஃபெர்கூசன் தேசம் முழுதும் உள்ள நம் சிற்ப செல்வங்களை போட்டோ எடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணினான். கன்னிங்ஹாம், மார்டிமர் வீலர், சர் ஜான் மார்ஷல் முதலானவர்கள் ஆர்கியாலஜியில், தொல்பொருளியலில் நிரம்பச் செய்திருக்கிறார்கள். மெக்கன்சி தேசம் முழுதும் ஏட்டுச்சுவடிகளை சேகரித்ததால் தான் நம் பழைய சாஸ்திரங்களில் பலவற்றை இன்று தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எபிகிராபிக் என்றே சாசனங்களுக்கென்றே இலாக்கா வைத்ததும் வெள்ளைக்கார ஆட்சியில்தான். இப்படியாக நமக்கு எத்தனையோ கெடுதலை உண்டு பண்ணின வெள்ளைக்கார ஆட்சியிலும் சில நன்மைகள் விளைந்தன. ஆனாலும் இந்த நன்மைக்குள்ளேயே கூட சில கெடுதல்களும் உண்டாயின. ஏனென்றால் ஓரியண்டலிஸ்ட், இண்டாலஜிஸ்ட் என்கிறவர்களில் பலருடைய உத்தேசம் வேதத்திலிருந்து சரித்திரத்தை நிர்மாணிப்பது. அப்படி சொல்லிக்கொண்டு ஆரியர், திராவிடர் என்று துவேஷம் உண்டாக்குவது முதலானவைதான். அவர்கள் பகுத்தறிவு கொள்கை என்பதின்படி அதீந்திரியமானதையெல்லாம் அலிகாரி, உருவகம் என்று தப்பர்த்தம் செய்வார்கள். எவல்யூஷன் தியரி, பரிணாம கொள்கைப்படி வேத ரிஷிகள் நம்மை விட தாழ்ந்த பிரிமிட்டிவ்கள் என்றே வைத்து இவர்கள் பெரும்பாலும் வியாக்கியானம் செய்வார்கள்.
கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பும் உள்நோக்கத்திலேயே நம் மத நூல்களை ஆராய்ச்சி செய்து நடுநிலைமை மாதிரி காட்டிக்கொண்டே நம்மை மட்டம் தட்டியவர்களும் உண்டு. தங்கள் பாஷைக்கும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை பார்த்து கம்பேரிட்டிவ் பிலாலஜி மொழி ஒப்பியலுக்காகவே ஆராய்ச்சி பண்ணினவர் அநேகர். அவர்கள் செய்த ரிசர்ச், பிரச்சாரம், உழைப்புக்கெல்லாம் அவர்களை நாம் ஸ்லாகிக்கலாம். ஆனால் வேதங்களின் முக்கிய நோக்கியம், பர்பஸ், லோகக்ஷேமார்த்தம், வேத சப்தத்தை பரப்பி அத்தியனம் பண்ணுவது, யஜ்ஞம் முதலான வைதிக கர்மாக்களை பண்ணுவது என்பனவே. இந்த இரண்டையும் தள்ளிவிட்டு புத்திக்கு அதீதமான வேதத்தை புத்தியால் ஆராய்ந்து ஜனங்களின் வாக்கிலும் காரியத்திலும் உயிரோடு வாழ வேண்டிய வேதத்தை பெரிய புஸ்தகங்களாக்கி லைப்ரரியில் வைப்பது ஜூவில் இருக்க வேண்டிய ஜீவ ஜந்துக்களை செத்த காலேஜில் மியூசியத்தில் வைக்கிற மாதிரி தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. சென்ற வாரம் ஸ்ரீ தத்தானந்தர் அவர்களை பற்றியும் அவருடைய சீடரான குரு சுராஜானந்தா அவர்களை பற்றியும் சில விவரங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். குரு சுராஜானந்தாவை தேடி வந்து ஆட்கொண்டு அவரை குருஜி ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தினார் அவருடைய குருவான தத்தானந்தர். ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்னவென்றால், குரு சுராஜானந்தா அவர்கள் குருவை தேடியும் செல்லவில்லை, யாரையும் தனக்கு பிறகு சீடராகவோ தனக்கு வாரிசாகவோ நியமிக்கவும் இல்லை. அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அவருடைய ஆசிரமம் நீலாங்கரையில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி குரு சுராஜானந்த ஞானபீட்டம் என்று கும்பகோணம் அருகிலே சுந்தரப்பெருமாள் கோவில் என்ற ஊரில் ஆசிரமம் நடைபெற்று வருகிறது. 2 இடங்களிலுமே அனுமத் ஜெயந்தி, குருஜியினுடைய வார்ஷிக தினம், ஆராதனை தினங்கள்லாம் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகின்றன. அன்பர்கள் அனைவரும் ஒரு முறையாக சென்று தரிசித்து அவருடைய ஆசையையும் அருளையும் அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சமயத்தில் இன்னொருவரை பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டும். குருவே திருவாகும், திருவே குருவாகும் விளங்கியவர். அவரும் சிறு வயதிலேயே ஆன்மீகத் துறையில் ஈடுபட்டு வேதம், வேதாந்தம், உபனிஷத்தம் எல்லாம் கற்று ஆங்கிலமும் பயின்று, அதோடு இல்லாமல் கீதை மற்றும் ஏகாதசஸ்கந்தம், பாகவதம், கைவல்ய நபநீதம் இவைகளையெல்லாம் கைவசப்படுத்தி கொண்டு சிறந்த ஒரு ஆன்மீக வல்லுநராகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தவர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தப்போவனம் நிறுவிய ஸ்ரீ சித்பாவானந்தர் அவர்களுடைய சீடராக சந்நியாச ஆசிரமம் மேற்கொண்டு சித்பாவானந்தா ஆசிரமம் என்ற பெயரிலேயே தேனியிலே வேதபுரி என்ற இடத்துல தனக்கென ஒரு ஆசிரமம் அமைத்து கொண்டு அங்கே பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களுக்கு ஒரு ஆலயம் நிர்மாணித்து பல வகுப்புகளை நடத்தி மக்களை நல்வழியில் கொண்டு சென்றவர். அவர் 5 பேர்களை குருமார்களாக வைத்தவர். சுவாமி சித்பவானந்தர், ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள், சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி,
பின் அவருடைய சீடரான பரமார்த்தானந்தா, அதன் பிறகு தத்தபீட்டத்தின் வழியில் வந்த சுவாமி சாந்தானந்த சுவாமிகளுடைய சமாதி நிலைக்கு பிறகு அவருடைய வாரிசாகவும் இருந்து அந்த தத்தபீட்டத்துக்கும் சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்த அந்த ஆசிரமத்துக்கும் தானே பொறுப்பேற்று புவனேஸ்வரி பீட்டத்தையும் அலங்கரித்தார். அவருடைய வல்லமைக்கு ஒரு சான்று என்னவென்றால், அவர் பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் சொல்லும்போது ஒரு கீதை ஸ்லோகத்திற்கும் திருக்குறளிலிருந்து சமமான ஒரு குறளை எடுத்து நமக்கு சொல்லுவார். அவர் கூறும் விளக்க உரைகள் மிகவும் அருமை, அற்புதம். அதை நேரில் கேட்டு அனுபவித்தவர்களுக்கு தான் அதனுடைய அருமை புரியும். அதனால் நம்முடைய துரதிருஷ்டம், அவர் 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி மகாசமாதி அடைந்து விட்டார். பெரிய தவசீலர், அடியேனிடமும் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர், அக்கறை கொண்டவர், என்னை மிகவும் ஊக்குவித்தவர், என்பால் மிகவும் அன்பு பாராட்டியவர், தாராளமாக ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்களை பாராட்டுவதிலே அவருக்கு இணை அவர்தான். குழந்தை போல் மனமுடையவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நற்றவசீலர் சுவாமி ஓங்காரானந்தா. அவர் தற்சமயம் நம்மிடை இல்லை, மகாசமாதி அடைந்து விட்டார் என்பது ஆன்மீக உலகிற்கும் சரி, அன்பர்களுக்கும் சரி, இது ஒரு பெருத்த நஷ்டமாகும். அவருக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த அஞ்சலிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வேறு ஒருவரை பற்றி இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வேறு ஒருவர், நான் முதலில் உங்களுக்கு அவரை பற்றிய பெயரையோ அவருடைய முக்கியத்துவத்தையோ முதலில் சொல்லப் போவதில்லை. அது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கட்டும். அவர் வேண்டுமானால் ஒரு சின்ன க்ளூ தருகிறேன். புராண காலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவர் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். அவர் ஒரு சிறுவனாக கங்கை கரையிலே தன்னுடன் தாயுடன் வசித்து வருகிறார். அவருடைய தாயாரானவர் மிகவும் ஏழ்மையில் இருந்தவர். அவர் ஒரு ஆசிரமத்திலே பணியாற்றி வருகிறார். அந்த ஆசிரமத்திலே அந்த காலகட்டத்திலே சாதுர்மாசி விரதம் இருப்பதற்காக முனிவர்களும் தவசீலர்களும் வருவார்களாம். அவர்கள் 4 மாதங்கள் அங்கே இருந்து வேதாந்த விசாரங்கள் செய்து, வாதங்கள் பிரதிவாதங்கள் எல்லாம் செய்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிலை அங்கே செய்வார்களாம். அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதிலே இந்த சிறுவனுடைய தாயார் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தார். இந்த சிறுவனும் கூடவே தாயாருக்கு உதவியாக இருப்பான். சிறு பிள்ளை, 5 வயது பிள்ளை. அவனுக்கு படிப்பு எழுத்து எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அதுவும் அந்த காலத்தினுடைய கல்வி முறை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். வேதம் படிக்க வேண்டும், அதற்கு ஒரு ஆச்சாரியனிடம் செல்ல வேண்டும். ஆச்சாரியனிடம் செல்வதற்கு முன்னால் பல விதமான கண்டிஷன்கள் எல்லாம் அதற்கு உண்டு. இந்த சிறுவன் என்ன செய்வான் என்றால், அந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் பேசும்போது, வாதம் செய்யும்போது அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வான், தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பான், பூக்கள் பறித்து கொண்டு கொடுப்பான், அவர்கள் உணவு அருந்தும்போது வேண்டிய தேவைகளை எல்லாம் செய்து கொடுப்பான். இப்படி அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு அவர்களுடைய அனுமதியுடனே அவர்கள் சாப்பிட்டு இழந்தவுடன் இலையில் மீதி வைத்த பழங்கள் மற்றும் பல தின்பண்டங்கள் இவைகளையெல்லாம் உச்சிஷ்டம் என்று சொல்வார்களே, அதை பிரசாதமாக தான் சுவீகரித்துக் கொள்வான். ஒரு சமயம் 4 மாதங்கள் இந்த சாதுர்மாசியம் என்று சொல்கிறாலே இந்த விரதத்தை முடித்துக்கொண்டு அந்த மகரிஷிகள் செல்லும்போது இந்த சிறுவனை கூப்பிட்டு, குழந்தாய் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். சிறுவனுக்கு என்ன வேண்டும்? சிறு குழந்தை, ஒன்றும் தெரியாது, விளையாட்டு பிள்ளை. என்ன சொல்கிறான்? எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு உங்களுடைய ஆசி மற்றும் போதும் என்று சொல்லுகிறான். ஏன் இப்படி சொல்லுகிறான் என்றால், அப்படி பழக்கப்பட்டதுனால, அப்படி வளர்க்கப்பட்டதுனால, பெரியவருடைய சகவாசமும் பெரியவருடைய ஆசியும் இருந்தாலே போதும் என்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் அந்த சிறு வயதிலேயே அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்களும் ஆசீர்வதி விட்டு உனக்கு இறைவனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விடுகிறார்கள். சிறிது நாட்களிலே அந்த பையனுடைய தாயாரை ஒரு பாம்பு தீண்டி இறந்து விடுகிறாள். இப்போது அந்த சிறுவன் யாரும் தனக்கு உதவிக்கு இல்லாத ஒரு அனாதையாக இருக்கிறான். இப்படியே ஒரு நாள் அழுது கொண்டே காட்டுப்பகுதி வழியாக செல்லும்போது
இறைவனிடம் முறையிடுகிறான். எனக்கு ஏன் இந்த நிலைமை வந்தது? இறைவா, நான் உன்னை எப்போது காண்பேன்? உன்னை காண வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே நான் மகரிஷிகளிடமெல்லாம் ஆட்சி பெற்றேன். இப்போ அதுவும் இல்லை, என்னுடைய தாயாரும் இருந்து விட்டால் நான் என்ன செய்வேன்? எனக்கு நீ அருள் காட்ட மாட்டாயா அப்படின்னு அந்த சிறுவன் அழறான். அழும்போது ஒரு பெரிய பேரொலி கேட்கிறது. அசரீரின்னு சொல்வார்களே, அது கேட்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் நான் உனக்கு காட்சி கொடுப்பேன், ஆனால் ஒரு முறை தான் காட்சி தருவேன். ஏனென்றால் இந்த பிறவியிலே உனக்கு என்னை ஒரு முறை தான் பார்ப்பதற்கு பிராப்தம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இறைவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவருக்கு அந்த சிறுவனுக்கு காட்சி கொடுத்து மறைந்து விடுகிறார். சிறுவனுக்கு மீண்டும் கண்ணிலான் பெற்று இழந்தான் என உழன்றான் காலவேளான் கம்பர் சொல்வர். கம்ப ராமாயணத்தில் தசரத மகா சக்கரவர்த்திக்கு 60,000 வருஷம் கழிச்சு பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளையும் விஸ்வாமித்தர் அழிச்சுன்னு போயிட்டாருங்கிற போது பிறவிக்குருடனுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சு அந்த கண்ணு மறுபடியும் போயிடுத்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது தசரதர் அவதிப்பட்டார், கஷ்டப்பட்டார்ன்பா. அது மாதிரி இந்த சிறுவன் அந்த இறைவனை பார்த்து அது மறைந்த உடனே என்ன தெரிவது என்று தெரியாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கும்போது இறைவன் அசரீரியாக சொல்கிறான், இந்த ஜென்மத்திலே என்னை ஒரு முறை பார்ப்பதற்கு தான் உனக்கு தவம் இருக்கிறது. சற்று நேரத்திலே இந்த காடு தீப்பற்றி எரியும் பொழுது அதில் மாட்டிக்கொண்டு நீ இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு விடுவாய். இதற்கு பின் என்னை நீ அடைக்கலம் அடைந்து விடுவாய், ஐக்கியமாகி விடுவாய் என்னுடன். அடுத்த பிறவி உனக்கு ஒரு சிறந்த பிறவியாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிடுது அந்த அசரி. சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இந்த சிறுவன் மேலும் சென்று கொண்டே இருக்கும்பொழுது காட்டு தீ திடீரென்று பற்றி கொள்ள அந்த வனம் முழுக்க அப்படியே எரிந்து சாம்பலாக அதன் நடுவில் மாட்டிக்கொண்ட இந்த சிறுவனும் இந்த உடல் கருகி இறந்துவிட சிறுவனுடைய ஆன்மா மட்டும் இறைவனுடைய திருவடியிலே ஐக்கியமாகி விடுகிறது. அந்த சிறுவன் அங்கு ஐக்கியமான பிறகு அதற்கு பிறகு அவனுக்கு என்ன நடந்தது, அவன் என்ன ஆனான், எப்படி அவன் ஒரு பிரபலமானவனாகவும் எல்லோரும் போற்றக்கூடியவனாகவும் எல்லோரும் வணங்கக்கூடியவனாகவும் எல்லோராலும் விரும்பப்படுபவனாகவும் எல்லோருக்கும் வேண்டியவனாகவும் முனிவனாகவும் தபஸ்வியாகவும் பல பேருக்கு குருவாகவும் எப்படி விளங்கினான் என்பது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான கதை. அவரால் தீட்சை பெற்றவர்கள் பலர், அவரை குருவாக அடைந்தவர்கள் பலர், அவரே குருவாகவும் இருந்திருக்கிறார், அவரே சீடராகவும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கிறார். அவருடைய லீலா வினோதங்கள், அவர் இறைவனுடனும் தேவர்களுடனும் அசுரர்களுடனும் சர்வசாதாரணமாக பழகியவர், எங்கும் செல்லக்கூடியவர், உலகத்திலும் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடியவராகவும் எங்கும் தங்கு தடையின்றி செல்லக்கூடியவராகவும், அவர் எதில் தலையிட்டு எந்த செயலை செய்தாலும் அது ஒரு நன்மையிலே முடியும் என்பதும் ஊரறிந்த விஷயம். இப்போதே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் யாரை பற்றி நான் சொல்லப் போகிறேன் என்று. இந்த பூர்வ கதையிலேயே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவர் யார் என்பது தெரிந்திருக்கும். அவர் யார், அவருடைய மற்ற விவரங்கள் என்ன, அவர் எப்படி பிரபலமாக ஆனார், அவருடைய பெருமைகள் என்ன, அவருடைய தவ வலிமை என்ன, அவரால் உயர்ந்தவர்கள் யார் யார், இது பற்றியெல்லாம் நாம் வருகிற வாரத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறது கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1978 வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி கர்நாடகாவில் உள்ள ஷாண்டூருங்கிற இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினான். இந்த ஷாண்டூரில் தான் அந்த வருஷம் நவராத்திரி கொண்டாடினா அப்படிங்கிறத முன்னமே பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் போல் 23 நாள் ஷாண்டூரில் இருந்தால் இந்த ஷாண்டூர் ராஜா, ராணி, யுவராஜா, அவளோட ராணி எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணி பெரியவாளை ஷாண்டூருக்கு அழிச்சுன்னு போனால் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாமும் அவ்வளவு பிரியமாக இருந்தா பெரியவாள்கிட்ட. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அங்கே நாரியல்லா அப்படின்னு ஒரு ஓடை மாதிரி இருக்கும், அதில் தான் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி
அந்த நாரியல்லால ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்றது பிரபலமா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம போட்டோ பார்க்கிறோம். சாண்டூர் மகாராஜாவே ஒரு பெரிய போட்டோகிராஃபர், அவர் எடுத்ததுதான் அந்த பெரியவா சாண்டூர்ல இருக்கிறதே. அப்போ பக்கத்துல குமாரசுவாமி மலை அப்படின்னு ஒரு மலை, அதுல முருகனுக்கு மலை இருக்கிற இடத்தெல்லாம் குன்றிருக்கும் இடம்தோறும் குமரன் இருப்பான் அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம் தமிழ்நாட்டுல. இது எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் இருக்கு போல இருக்கு. கர்நாடகாலையும் இந்த குமாரசாமி மலை அப்படின்னே பேரு. குமாரசுவாமி அப்படின்னாலே சுவாமி, குமரன் அப்படின்னாலே முருகன் தான் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். அந்த குமாரசுவாமி மலையில முருகனுக்கு கோவில், அந்த முருகன் கோவில் பக்கத்திலேயே அம்பாள் பார்வதி சன்னதி, சிவன் சன்னதி ரெண்டும் இருக்கும். அந்த முருகனோட அழகு சொல்லி மாளாது, அந்த கோவிலோட அழகு சொல்லி மாளாது, அந்த முருகனோட விக்கிரகத்தோட அழகும் அந்த அம்பாளோட அழகும் அவ்வளவு சொல்லி மாளாது. அப்படி ஒரு கை வேலைப்பாடு நிறைஞ்ச ஒரு நிரம்பின ஆலயமா இருக்கும். அந்த அவ்வளவு லட்சணமா இருக்கும், அவ்வளவு சாநித்தியத்தோட இருக்கும். அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம், அந்த முருகன் கோவிலுக்குள்ள ஸ்திரீகள் எல்லாம் அலோவ் பண்ணாதே இருந்தா. காலங்காலமா பல நாளா லேடிஸ் அங்க உள்ளுக்குள்ள போக முடியாது. சபரிமலை கூட அப்படி ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கு. அதே போலதான் இந்த குமாரசுவாமி மலையும் உள்ளுக்குள்ள லேடிஸ போகாத, ஏன்னா அவ்வளவு நைஷ்டி பிரம்மச்சரியா இருந்திருக்கிற இந்த சுவாமி. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் இப்ப எல்லாரும் போறாப்புல தான் இருக்கு. மலை மேல ஏறி போகணும், ரொம்ப பாதி வழி ரொம்ப நிறைய படியெல்லாம் இருக்கும், ஏறிதான் போகணும். ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் ஏறுது. பெரியவாளோட அந்த கைரிக்ஷாவை எடுத்துன்னு போக முடியாத போய், அப்புறம் அதுல இருந்த சாமான்லாம் எடுத்து தனியா வச்சுட்டு அதை தனியா எடுத்துன்னு போய், அப்புறம் ஆட்களை விட்டு இந்த ரிக்ஷாவெல்லாம் தூக்கிட்டு போக சொல்லி அப்படியெல்லாம் சிரமப்பட்டு தான் மலை மேல போச்சு. அங்க போற வழியில ஒரு சிவங்கோவில், அந்த சிவங்கோவில்ல பக்கத்துல ஒரு நந்தி மாதிரி இருக்கும். அந்த நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி வராப்புல இருக்கும். இப்படி ஆரம்பிச்சு அது பெரிய அருவி மாதிரி வரும். அந்த அருவியில கூட போனவாள்லாம் மாலை அமாவாசை நவராத்திரி சமயத்துல போனான்னு சொன்னேன். மாலை அமாவாசைக்கு அந்த அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி வாத்திரப்பணம் பண்ணி ஆகாரலாம் பண்ணி இப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல போச்சு. அங்க நல்ல குளிர் இருந்தது. அந்த குமாரசுவாமி மலைக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அங்க முருகனோட க்ஷேத்திரம் அப்படின்னும், அங்க ஒரு அதிசயமா மலை இருக்கு இல்லையா, மலையில பெரிய காடா இருக்கும், சுத்தீவிர ஒரே காடு. அந்த காட்டுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சந்தன மரம், நிறைய சந்தன மரமா இருக்கும். ஆச்சரியம், இந்த பெரியவாளோட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் அங்க இருக்கிறதே அடுப்புக்கு சமையல் பண்ணணும், சமையல் பண்ணா அடுப்புக்கு விறகு வேணும். விறகு வேணும்னு கேட்டா அந்த பக்கத்துல இருக்க அந்த ஜனங்கள்லாம் இருக்காளே அவள்கிட்ட சொல்லி கேட்டா, நாங்க எடுத்துன்னு வரங்கிதான் சுத்தீவிர ஒரே மரமா இருக்கு, காடா இருக்கு, இதுல என்ன குறைச்சல், அதனால எடுத்துன்னு வரா அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா அடுப்புல வச்சா ஒரே கம்முன்னு சந்தன வாசனை. என்னன்னா சந்தன கெட்ட சந்தன மரத்தை, அவ சந்தன மரம், அவளுக்கு சந்தன மரமா இருந்தானே எதுவா இருந்தானே காடு முழுக்கல மண்டி கிடக்கு, அடுப்பு இருக்கிறதுக்கு ஒரே சந்தன கட்டையா வந்தது. அப்படிலாம் இருந்து இந்த குமாரசுவாமி மரத்துல. அங்க இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அதுல ஒரு பாறை, ஒரு மலை இருக்கு. அந்த மலையில பார்த்தா பெரிய பாலம், பாறையா தோண்டி வச்சிருப்பா, பள்ளமா இருக்கும். அது பார்த்தா வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்கும். அது என்னன்னா விபூதி மலை. நீங்க கர்நாடகால எங்க போனாலுமே நம்பூர் மாதிரி இந்த பஸ்மா மாதிரி விபூதி இருக்காது. இப்படி பாறை மாதிரி கல்லு மாதிரி இருக்கும், அதுதான் அவங்க கொண்டு வச்சிருப்பா. அதை எல்லாரும் கையால தடவி தடவி எடுத்து எடுத்து நெத்தியில எட்டுன்னு போவா. இது என்ன அப்படின்னா இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருக்கிற அந்த விபூதி மலை. அதுக்கு அவ புராணம் சொல்றா. அந்த கோவில்ல அம்பாளும் முருகனும் தான் இருக்கா, அம்மாவும் பிள்ளையுமா இருக்கா. இந்த முருகனுக்கு பராசக்தியான அம்பாள் பால் கொடுத்தா, ஞான பால் கொடுத்தா. இந்த ஞான பால் கொடுத்தா குழந்தைகள்லாம் சில சமயம் கக்கும், அதாவது அதிகமாயிடுத்துன்னா அது வெளியில வந்துடும், இந்த கக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. அது மாதிரி முருகன் இந்த தாயாரோட பாலை குடிச்சு அது கக்கினதான். அது கக்கினது அப்படி வெளியில விழுந்தது என்ன ஆயிடுத்துனர், ஒரு பெரிய மலையா ஆயிடுத்து, பாறையா ஆயிடுத்து. அது முருகனோட வாயிலேந்து வந்தது, அம்பாளோட ஞான பால், அதனால அது விபூதியா இருக்கு. அதனால அது ஞானத்தை பிரதமானது அப்படிங்கிறதுனால விபூதி மலை அப்படிமா. அங்க வந்து எல்லாரும் பேத்து பேத்து தோண்டி தோண்டி எடுத்துன்னு போவா. அப்படி ஒரு விபூதி மலை அந்த குமாரசுவாமி மலையில இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பல அதிசயங்கள், ரொம்ப ஆச்சரியமான இடம், ஏகாந்தமான இடம். அங்கேயே பக்கத்துல ஒரு குளம் இருக்கு, அதுல பார்த்தா ஒரு ரங்கநாத சுவாமி பக்கத்துல. எல்லாமே ரொம்ப சிற்ப வேலைப்பாடோட இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப மனசுக்கு ரம்யமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல நாங்கள்லாம் ஒரு ரத யாத்திரை பண்ணினோம். அதாவது
1978 வருஷம் பெரியவா போனது. அதுக்கப்புறம் 25 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து. அந்த 25 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பெரியவாளை அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது. பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில கூட போனவர் மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர், மேட்டூர் சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்றது. அவர் டைரியெல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தார். ஒரு ஆசை வந்தது, பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளா, 25 வருஷம் 30 வருஷம் ஆக போறது, அந்த ஜனங்கள்லாம் பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளான்னு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் ஒரு சர்வே மாதிரி போயிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு போனோம். அப்படி போயிட்டு வரது வெறுமனை நாம மட்டும் போனா நல்லா இருக்காது, அதுக்கு இம்பேக்ட் இருக்காதுங்கிறதுனால ஒரு ரதம் பண்ணி, அந்த பகவத்கீதை கீதோபதேசம் மாதிரி ஒரு ரதம் பண்ணி, அதாவது ஜீப்பு தான் அதே ரதம் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி, அதுல அந்த ஃபைபர்னால பெரியவாளை தத்ரூபமா பண்ணி ஒரு விக்கிரகத்தை பண்ணி வச்சிருந்து பெரியவாளோட பாதையும் எடுத்துட்டு நாங்க ஒரு 10-15 பேரா சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய ரத யாத்திரையா ஊர்வலமா போனோம். போனா பெரியவா போன இடத்துல இந்த 78லேருந்து 84 வரைக்கும் கிளம்பி, தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பி சத்தாரா வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வந்தாலே ஒரு இடம் பாக்கி இல்லை. எல்லா இடத்துக்கும் போனோம், எல்லா கிராமத்துக்கும் போனோம். ஆனா போனா ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா 78ல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால பேருக்கிறதே கூட அவளுக்கு எவ்வளவு உபச்சாரம் இருந்திருக்குமோ தெரியாது. ஆனா நாங்க இந்த ரத யாத்திரையில பொறுத்தே இருந்த உபச்சாரம் சொல்லி மாளாது. காரணம், அப்போ பெரியவா திடீர்னு ஒரு ஊருக்குள்ள போயிட்டா. பெரியவாளுக்கு அவளுக்கு பூர்ண கும்பத்துக்கு சொம்ப தேடி மாவளையை தேடி தேங்காய் தேடுறதுக்கு கூட நேரம் கொடுக்காத பெரியவா போடுறது அப்படி இல்லாம இருந்தது. இப்ப நாங்க முன்னாலே சொல்லிட்டு போனதுனால அவ ஏகப்பட்ட மேளதாளங்களோட வரவேற்பும் உபச்சாரமும் அப்படி எல்லாம் நடந்தது. பெரியவாளை ஞாபகம் வச்சுருக்காளா அப்படின்னு நினைச்சது பாக்கிறதுக்கு போக என்ன ஆயிடுத்துன்னு, நமக்கு அவள்லாம் பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. அப்படி ஒரு பக்தி பொதுவாகவே எதுவும் இந்த கன்னடக்காரா பக்தி, மராட்டிக்காரா பக்தி, தெலுங்காரோட பக்தி எல்லாம் சொல்லி மாளாது. அப்படி ஒரு பிரியமா இருந்தா. எங்க பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பெரியவா அரை நாள் இருந்திருக்கா, ஒரு நாள் இருந்திருக்கா, கார்த்தால ஒரு இடம், மத்தியானம் ஒரு இடம், சாயந்தரம் ஒரு இடம், இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா. சில ஊர்ல 10 நாள் இருந்திருக்கா, 15 நாள் இருந்திருக்கா, 20 நாள் இருந்திருக்கா. அது மாதிரி இருந்ததெல்லாம் எதுக்கான, இது மாதிரி நவராத்திரி இது மாதிரி ஏதான ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்ததுன்னா விசேஷங்க நாட்களா இருந்தா அந்த இடத்துல தங்குறாப்புல இருக்கும். இல்லையா பெரியவா பட்டுக்கு போயிட்டே தான் நடந்துட்டே தான் இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அப்படி ஏதோ அரை நாள் பார்த்தது, ஒரு நாள் பார்த்தது, அரை மணி பார்த்தது, ஒரு மணி பார்த்தது கூட அவளால மறக்க முடியல. காலங்காலம் ஆனாலும் 20 வருஷம் என்ன, 10 வருஷம் என்ன, 15 வருஷம் என்ன, எத்தனை வருஷமானா என்ன மறக்க முடியாது. காரணம், அது பரமாத்ம ஸ்வரூபம், அந்தர்யாமியா இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் இல்லையா, அது என்ன வெளியில நடமாடுறது. அதை பார்த்ததுனாலே எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு பிரியம். அந்த பிரியம் எப்படி இருந்தது, பெரியவாளை இந்த ரத யாத்திரை போறதையும் இவ்வளவு பிரியமா இருந்தா, இவ்வளவு பக்தியா இருந்தாலே அப்படின்னா, நேர பெரியவாளை பார்க்கறதே, பெரியவா பேருக்கிறதே எவ்வளவு பக்தி இருந்திருப்பா, எவ்வளவு உபச்சாரம் பண்ணியிருப்பா, எப்படி எல்லாம் உருகிருப்பா அப்படிங்கிறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போயிருக்கிறதே, இந்த ரத யாத்திரையிலையும் ரொம்ப ரசமான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொல்றமே வழிய இது பெரியவாளோட ஒரிஜினல் யாத்திரை தான். பெரியவா ஒரு தூரம் திருப்பி போனாக்க எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு வைபவமா இருந்தது. பெரியவாளோட அனுகிரகத்தினால பெரியவா நடத்தின்னு போனா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அந்த ரத யாத்திரையிலையும் பல சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது. பெரியவா அனுகிரகத்தை வெளிப்படுத்துறாப்புல. இந்த குமாரசாமியில இருக்கிறது எங்க ராத்திரி தங்கியிருந்தோம். எங்களோட பான்ஸ் நாராயணன் ஒரு மாமா, அவத்து மாமி, இன்னும் நாராயணசாமி அவர் சம்சாரம், இது மாதிரி ஸ்திரீகள்லாம் 2-3 பேர் வந்திருந்தா. நாங்கள்லாம் அந்த கோவில்லே பிராகாரத்துல இடம்லாம் இருந்தது, ரூம் இருந்தது, அதுல தங்கிட்டோம். இந்த லேடிஸ் இன்னும் சில பேர்லாம் டாய்லெட்ல பாத்ரூம்ல ராத்திரி இடத்துல போவேண்டிருக்கும். அந்த கோவில்லையோ தங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்துல அந்த கோவில்ல பூஜை பண்றவர் அவ வீடு இருந்தது, நீங்க அங்க வந்து லேடிஸ்லாம் அங்க படுத்துங்கோ அப்படின்னு சொன்னார். இவாள்லாம் போனா கூட 2-3 பேர் வயசான புருஷாள்லாம அங்க போனா. அங்க போனா அந்த வீட்டுல இவாள்லாம் படுத்துக்கிறதே இந்த வீட்டுக்கார சொன்னார், ராத்திரி உங்களுக்கு ஏந்துன்னு டாய்லெட்லாம் போகணும், பாத்ரூம் போகணும்னா எங்களை கூப்பிடுங்கோ, நாங்க தூங்கினாலும் எழுப்புங்கோ, நாங்க ஒத்தாசைக்கு வரோம், கூட வரோம் அப்படின்னா. இந்த ஸ்திரீகளுக்கு சங்கோஜமா இருந்தது. நாம ராத்திரி பாத்ரூம் போறதுக்கு இனிமே வீட்டுல இருக்கிறவாள்லாம் எழுப்புறது, நமக்குன்னா நம்ம பாட்டுக்கு போவோம், பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து படத்துக்கு போறோம். இவாள் எதுக்கு எழுப்பணும், இல்ல எல்லாம் உங்களெல்லாம் சிரமப்படுத்தல, நாங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு வரோம். என்ன டாய்லெட் வெளியில தான் இருந்தது, இந்த ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள கிடையாது, வெளியில, வீட்டுக்கு வெளியில தான், புழக்கடையில. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல இங்க முதல்ல போறதா இருந்தா எல்லா லைட்டையும் போடுங்க, வீட்டுல இருக்கிற லைட் அத்தனையும் போடணும், போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் நீங்க கதவை திறந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ரொம்ப சர்வசகஜமா சொல்றாரு, பின்னால புழக்கடையில டாய்லெட்லாம் இருக்கு, பாத்ரூம் டாய்லெட் இருக்கு,
பெரிய தொட்டி இருக்கு, தொட்டியில தண்ணியெல்லாம் இவ ரொப்பி வச்சுக்கிறா, பைப்பில் வரத்தே அதில் ரொம்பி இருக்கு. அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்ன, அந்த கோவிலில் பூஜை பண்ற, இல்லை இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா லைட்டையும் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கதவை திறந்துன்னு போங்கோ. ஏன்னா வேளையில இந்த சிறுத்தை புலி ஏதானும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் வரும், அது தண்ணி இன்னி குடிச்சுட்டு இருக்கும். அதனால நீங்க லைட்டை போட்டோன்னே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு லைட்டை போட்டேன்னா அது அந்தன போயிடும், அதுக்கப்புறம் நீங்க போகலாம் அப்படின்னா. இதை கேட்டோன்னு இந்த லேடிஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இவ எழுந்துட்டு பாத்ரூமா போவா, நடுங்கி போயிட்டா. இன்னும் சர்வ சகஜமா சொல்றார், சாதாரண ஒரு மரக்கதவு தான் வீட்டுக்கு போட்டிருக்கு, பின்னால புழக்கடையில ரொப்பி வச்சிருக்கிற தண்ணி ராவேளையில சிறுத்தை குடிக்கும் புலி குடிக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசகஜமா சொல்றார். சர்வசகஜமா சொல்லிட்டு அதை பத்தி ஒரு என்னமோ வீட்டுல ஏதோ நாய் வராப்புல பூனை வராப்புல அவ பேசுறத பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் என்ன இப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இப்படி சொல்றேன்னு என்ன, இங்கே இதான் தினம் நடந்துன்னு இருக்கிறது. இதுதான் நீங்க வேணா புதுசா ஏதோ புலி சிங்கத்தெல்லாம் ஏதோ போய் ஜூல பாக்குறேன், நாங்கள்லாம் சாதாரணமா சர்வசாதாரணமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராத்திரியில அது பாட்டுக்கு நடமாட்டோம், நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு. இவாளுக்கு நிஜமாவே பயந்து போயிட்டா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் திருப்பதிகம். மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலன்ஐந்தின் மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலனைந்தின் வழியடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா காண அருளாய் தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே அன்பினால் அடியேன் அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு ஆக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் என் பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இளங்கோர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பும் முழுதுமாய் பரந்த புத்தனே முடிவிலா முதலே தென்பெரும் தூரையாய் சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரைசே
அரைசனே அன்பர்க்கு அடியேனுடைய அப்பனே ஆவியோடு ஆக்கை புரை புரை கனியப் புகுந்து நின்று உருக்கி புகுந்து நின்று உருக்கி பொய்யிருள் கடிந்த மெச்சுடரே திரை பொறாமன்னும் அமுதத்தென் கடலே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே உரை உணர்வு விறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யானை உரைக்குமாறு உணர்த்தே உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவரும் பொருளே இணங்கிலி எல்லா இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே என்னை பிறப்பருக்கும் எம் மருந்தே திணிந்ததோர் இருளில் தெளிந்த தூவெளியே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனேயே குணங்கள் தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குருவினேற்கு இனி என்ன கூறையே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா முதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து
என் மனத்து இடை மன்னிய மன்னே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தைவாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே இறைவனே நீ என் உடலிடங்கொண்டாய் இனி உன்னை என்னிறக்கேனே இறந்து இறந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் சிறந்தனில் பொலியும் கமலச் சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே நிரந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் அவை அல்லையாய் ஆங்கே கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுறக் கண்டு கொண்டு இன்றே இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று நின்ற நின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன் நீயலால் பிரிது மற்ற இன்மை சென்று சென்று அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து ஒன்றாம் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யாரு உன்னை
அறியகிற்பாரே. பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய், பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்து பரந்ததோர் படர் ஒளி பரப்பே. நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா. நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா. நின்னருள் வெள்ள சீருரு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே. திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே. ஆருறவு எனக்கு இங்கு யாருறவு எனக்கு இங்கு ஆரையலுள்ளார். எனக்கு இங்கு யார் உறவு ஆர் அயல் உள்ளார். ஆனந்தமாக்கும் எம் சோதி சோதியாய் தோன்றும் உருவமே. அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய சோதியாய் தோன்றும் உருவமே. அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய ஆதியே நடுவே. ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம் அறுக்கும் ஆனந்தமாக்கடலே. ஆனந்தமாக்கடலே. திதிலா நன்மை திருவருட்குன்றே. திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. யாது நீ போவதோர் வகை எனக்கு அருளாய். யாது நீ போவது ஓர் வகை எனக்கு அருளாய். வந்து நின் இணையடி தந்தே அருளாய். இணையடி தந்தே அருளாய். இணையடி தந்தே தந்தது உன் தன்னை ஆனா
தந்தது உந்தன்னை கொண்டது என் தன்னை சங்கரா ஆர்கொலோ சதூரர் அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றே அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் கூரை ஊரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடலிடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் ஈசா எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இளல்வோர் யான் இதற்கு இளல்வோர் கைமாறி எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இளல்வோர் கைமாறி ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.